తెలంగాణ టూరిజాన్ని మిస్ వరల్డ్ విన్నర్స్ కంటెస్టెంట్స్ ఎంజాయ్ చేశారని నమ్ముతున్నానన్నారు గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ. టూరిజం ప్రతి ఒక్కరికి నచ్చిందని ఆశిస్తున్నట్లు చెప్పారు. మిస్ వరల్డ్ విన్నర్ రన్నరప్లకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. హైదరాబాద్ రాజ్భవన్లో మిస్ వరల్డ్ విజేతలను సన్మానించారు గవర్నర్. మిస్ వరల్డ్ విన్నర్ ఓపల్ సుచాత, రన్నరప్లో హాసెట్ డారెజ్, మాజా క్లాజ్డాను సన్మానించారు. కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క, మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు అటెండ్ అయ్యారు. Congratulations on the State Formation Day. It is an honor for us to be here witnessing this important day of yours. Since I first stepped in the land of Telangana, I can feel the warmth not only from the sun but also from the people here that are welcoming us with so much love and big smiles on their face. And every time people ask me what I feel spending almost a month in Telangana, I always tell them I feel so alive. Because to me, the culture, the traditions, everything makes me feel so alive, makes me feel so much warmth and so much love. And I can really feel the beauty of Telangana through the places and the people that are here with us. To me, Telangana is a place where it blends the combination of culture and progress and innovation. It is a place where there is beauty in everything, whether it's the people, it's the places, or the food. And it's also a place where world-class medical and innovation and technology really transform the lives of the people here, especially in healthcare and well-being, which is really close to my heart. So I would really love to express my deepest gratitude to everyone here in Telangana for welcoming us with such warmth and allowing us to have one of the best months we could ever have in our lives. And I will promise to always keep this memory I've made and shared with my girls here in Telangana forever in my heart. And for me, Telangana is a place where the world needs to experience firsthand. Therefore, I would like to invite everyone to visit Telangana to see the beauty and the charm of it. Jai Telangana, Jai Hind. It is such an honor to be here with you today because I know how Telangana people are. I know the warmth and I know the family feeling that I have here because it really reminds me of home, and for 1 month this has been my home. I really want to say thank you for accepting us and for taking us as family because we did feel like this is our home. And we will share and spread the news of the beautiful Telangana, and we're going to help with tourism and everything that we can help with. Thank you so much for having us. Thank you so much for hosting us. Telangana is a region full of delightful history, and just like Opal said, we are feeling here like our second home. Telangana is a region full of celebration of culture, traditions, beautiful places, but most of all beautiful people. So we are so grateful that you are welcoming us so warm. And actually it's my first time in India, but 100% sure that not the last. So thank you so much for having us, and thank you for this opportunity. What I'm feeling right now in my heart is that I've never been to a place like that. I've been to so many places, but no one like Telangana. I've learned something very special here that I will keep forever in my heart. I've learned that despite being different, we can be united. Because here in Telangana, we have so many differences. Because in సిటీలో డ్రగ్స్ అమ్ముతున్న నైజీరియన్ పెడ్లర్ను అరెస్టు చేశారు నార్కోటిక్ అధికారులు. నైజీరియన్ మ్యాక్స్వెల్ నుంచి 1,25,00,000 విలువైన సైకోట్రోపిక్ డ్రగ్ ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడు మెడికల్ వీసాపై డ్రగ్స్ దందా చేస్తున్నట్లు సమాచారం రావడంతో నిఘా పెట్టి అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు. ఈ కేసులో మరో 2 పరారీలో ఉన్నారు. వీరు గోవా నుంచి హైదరాబాద్ కేంద్రంగా డ్రగ్స్ అమ్ముతున్నట్లు గుర్తించారు. జేఈఈ అడ్వాన్స్ 2025 ఫలితాల్లో సౌందర్య గ్రూప్ కు చెందిన బన్సల్ క్లాసెస్ విద్యార్థులు ప్రభంజనం సృష్టించారు. ఇటీవల విడుదలైన జేఈఈ మెయిన్స్ ఫలితాల్లో 23 మందికి పైగా సౌందర్య గ్రూప్ బన్సల్ క్లాసెస్ విద్యార్థులు అత్యుత్తమైన ఆల్ ఇండియా ర్యాంకులు సాధించినట్లు చెప్పారు ఆ సంస్థ చైర్మన్ రంగినేని తేజ్ ప్రశాంత్. ఇవాళ రిలీజ్ అయిన జేఈఈ అడ్వాన్స్ ఫలితాల్లో సౌందర్య గ్రూప్ చింతపట్ల విశాల్ బాబు ఆల్ ఇండియా 1334వ ర్యాంకు సాధించినట్లు
ఆ సంస్థ డైరెక్టర్ నల్లగొండి రమేష్ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్లో సౌందర్య గ్రూప్కు చెందిన బన్సల్ క్లాసెస్ సంస్థ యాజమాన్యం ప్రతిభ కనబర్చిన విద్యార్థులకు ప్రోత్సాహకాలు అందించారు. బన్సల్ హైదరాబాద్లో స్థాపించి 2 సంవత్సరాల్లోనే ఇంత ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక రికార్డుని సాధించింది అని గర్వంగా చెప్పుకోగలిగినటువంటి సిచ్యువేషన్. ఇక్కడ ఒక బాబు ఆణిముత్యం లాంటి సౌందర్య ఆణిముత్యము మాకు ఇక్కడ ఎదురుగా నిలబడి ఉన్నాడు. విశాల్ బాబు, చింతపట్ల విశాల్ బాబు అనే ఈ అబ్బాయికి మనము మా సౌందర్య బన్సల్ తరఫు నుంచి ఆల్ ఇండియా 1334 ర్యాంక్ని జేఈ అడ్వాన్స్లో తనకి తీసుకురావడం జరిగింది. దీనికి మేము ఎంతో సంతోషిస్తున్నాం. ముఖ్యంగా ఇక్కడ మా మేనేజ్మెంట్, సౌందర్య బన్సల్ మేనేజ్మెంట్, మా చైర్మన్ సార్ తేజ్ ప్రశాంత్ గారు కానివ్వండి, తర్వాత మా ఎండి సార్ విశాల్ సార్ కానివ్వండి, మా డైరెక్టర్ గారు డాక్టర్ నల్లగొండి రమేష్ గారు కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ మాకు ఎంతో మంచి సపోర్టింగ్ ఒక టీమ్ని ఇవ్వడం వల్ల ఈ టీం అంతా మా అకాడమిక్ ఫ్యాకల్టీ టీం అంతా చాలా అద్భుతంగా వర్క్ చేసి ఈ పిల్లాడికి మంచి భవిష్యత్తుని చూపించడం జరిగింది. ఒక మంచి ఎడ్యుకేషనల్ ప్లాట్ఫామ్ని ప్రొవైడ్ చేయించారు. సో ది గ్రేట్ అచీవ్మెంట్గా ఇది మేము నిరూపించుకోవడానికి ఒక మంచి సిచ్యువేషన్ కలిగించారు. సో వీఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. ఈరోజు వచ్చినటువంటి జేఈ అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్స్ రిజల్ట్స్లో చైతన్యపురి బ్రాంచ్ నుండి సిహెచ్ విశాల్ బాబుకు 1334 ర్యాంకు అడ్వాన్స్లో రావడం జరిగింది. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్లో వచ్చినటువంటి జేఈ మెయిన్స్ 1 కానీ జేఈ మెయిన్స్ 2 సెషన్లో కూడా మా సౌందర్య గ్రూప్ బన్సల్ క్లాసెస్ నుండి దాదాపుగా 23 సీట్లు రావడం అనేది కూడా చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. అట్లాగే మా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎస్పెషల్గా మా దగ్గర ఉన్నటువంటి టీంలో అందరూ కూడా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీస్ ఉండడం వల్ల మేము జేఈ మెయిన్స్లో కానీ అట్లాగే ఐఐటి అడ్వాన్స్లో కూడా మంచి ర్యాంక్ సాధించడం జరుగుతుంది. దీనికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం మా దగ్గర ఉన్నటువంటి కంప్లీట్ ఫ్యాకల్టీస్ అండి. వాళ్ళ డెడికేషన్, వాళ్ళ డిటర్మినేషన్తో మా దగ్గర ఇంత మంచి ర్యాంక్స్ రావడం జరిగింది. అట్లాగే ప్రీవియస్లో వచ్చినటువంటి ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షా ఫలితాలలో కూడా 100% మా దగ్గర నుంచి బైపీసీ అండ్ ఎంపీసీ రిజల్ట్స్ కూడా రావడం. జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ ఫలితాల్లో సత్తా చాటింది ప్రముఖ విద్యా సంస్థ ఆల్ ఫోర్స్. జాతీయ స్థాయిలో అత్యుత్తమ ర్యాంకులు సాధించారు ఆల్ ఫోర్స్ స్టూడెంట్స్. కరీంనగర్లోని అకాడమీ ఆఫీసులో విద్యార్థులకు సన్మానించారు సంస్థ చైర్మన్ వి నరేందర్ రెడ్డి. విద్యార్థి అజ్మీరా పురుషోత్తం నాయక్ జాతీయ స్థాయిలో 166వ ర్యాంకు సాధించారని తెలిపారు నరేందర్ రెడ్డి. 1000 లోపు 4, 2000 లోపు 11 మంది, 3000 లోపు 19 మంది విద్యార్థులు ర్యాంకులు సాధించడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. పటిష్ట ప్రణాళికతో విద్యాబోధన, నిరంతర పర్యవేక్షణతో పాటు విద్యార్థుల కృషితో మెరుగైన ఫలితాలు సాధించామన్నారు. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు కూడా అభినందనలు తెలిపారు నరేందర్ రెడ్డి. విడుదలైన ఐఐటి జేఈ అడ్వాన్స్ ఫలితాల్లో ఆల్ ఫోర్స్ గతంలో ఎన్నడూ లేనన్ని రిజల్ట్స్ సీట్ గెట్టింగ్ రిజల్ట్స్ వచ్చే విధంగా ర్యాంకులు తీసుకొని రావడం జరిగింది. 116 ద బెస్ట్ ర్యాంక్తో పాటుగా చాలామంది చిన్నారులకి మనకు 23 ఐఐటీలు ఉన్నాయి. అందులో వివిధ కోర్సుల్లో ఇవాళ సీట్ గెట్టింగ్ పిల్లల్ని ఇక్కడ మనం పిలిచి ఉన్నాం. నిజంగా చెప్పాలంటే అదొక గొప్ప ఫిల్టరేషన్. ఐఐటి ఎగ్జామినేషన్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ద్వారా నుంచి ఎంపికైన 2,50,000 మంది పిల్లలకి ఐఐటి అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్ జరిగింది. అందులో నుంచి ఈ 23 ఐఐటీలకు అట్లాగే ఇంకా కొన్ని ట్రిపుల్ ఐటీలకు గవర్నమెంట్ ఫండెడ్ కాలేజీలకు ఎంపిక జరుగుతుంది. అది జోసా ఆ ప్రాసెస్ని చేకూరుస్తుంది మనకి కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియని. దాని ద్వారా రేపటి నుంచి తల్లిదండ్రులు అందరూ అప్లై చేసుకోవడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నారు. ఆల్ ఫోర్స్ అయితే గత 10 సంవత్సరాల నుంచి నిష్ణాతులైన లెక్చరర్స్ని తీసుకువచ్చి ఒక పటిష్టమైన ప్రణాళికతోటి ఇక్కడ నుంచి కొద్దిమంది ఇప్పటికీ హైదరాబాద్కు వెళ్తున్నామన్నా మన దగ్గర ఉన్న పిల్లలని గట్టిగా మనం ఫోకస్ చేస్తూ అద్భుతమైన ర్యాంకులను ప్రతి సంవత్సరం కూడా తీసుకొస్తున్నాం.
చేస్తున్నాం. ఇవాళ ఇక్కడ చూస్తుంటే హైదరాబాద్ గట్కేసర్ స్టూడెంట్స్ ర్యాంక్స్ వచ్చాయి, హైదరాబాద్ నల్లకుంట వాళ్ళకి వచ్చాయి, హైదరాబాద్ అల్వాల్ వాళ్ళకి వచ్చాయి, హైదరాబాద్ కర్మన్ ఘాట్ వాళ్ళు ఉన్నారు, జగిత్యాల వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే ఈవెన్ మన పక్కనే ఉన్న జగిత్యాల జూనియర్ కాలేజ్ ఐఐటీలో చదువుతున్న పిల్లలు కూడా మరి వాళ్ళ 10,000 బిలో ర్యాంక్ తీసుకొని రావడం జరిగింది. కరీంనగర్లో కూడా అన్ని బ్రాంచుల్లో కూడా పిల్లలు అద్భుతమైన ర్యాంక్స్ తీసుకొని వచ్చారు. అంటే ఒక క్యాంపస్ అనేది కాకుండా, ఒక ప్రాంతం అని కాకుండా ప్రోగ్రామ్ ఎంత చక్కగా ఉందంటే ఈవెన్ హనుమకొండ నుంచి కూడా అద్భుతంగా మరి ర్యాంకులు తీసుకొని ఇక్కడ మన ముందు చిన్నాలు రావడం జరిగింది. అలాగే పిల్లలు కూడా మరి వారి ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే హైదరాబాద్లో కళాశాలకు వెళ్ళారో వాళ్ళకంటే బెటర్ ర్యాంక్ తీసుకురావాలని ఒక కసిగా మరి వర్క్ చేస్తూ ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నారు. సో ఈ పిల్లలందరినీ నేను మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. మాకు సహకరించిన తల్లిదండ్రులకి, మరి డే అండ్ నైట్ వర్క్ చేసిన మరి స్టాఫ్ మెంబర్కి సందర్భంగా నేను కృతజ్ఞతాభివందనం తెలియజేస్తూ మరి ఈ సంవత్సరం ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటి వరకు విడుదలైన అన్ని ఫలితాల్లో కూడా ఆల్ఫోర్స్ ముందంజలో ఉంది. ఇంకా ఒకే ఒక నీట్ రిజల్ట్స్ రావాల్సి ఉంది, అందులో కూడా ఆల్ఫోర్స్ తన సత్తా చాటుతుంది. అంతేకాకుండా 2026 రాబోయే సంవత్సరాన్ని కూడా ఆల్రెడీ ప్రణాళికలు వేసున్నాం. మరి ఈరోజు క్లాసెస్ అన్ని స్టార్ట్ అయినాయి. ఖచ్చితంగా రాబోయే సంవత్సరాల్లో కూడా ఇంతకంటే మెరుగైన ఫలితాలు సాధిస్తామని చెప్పేసి From Alford St. Arts campus, I've got AR 657 in JEE Advanced 2025. I'm satisfied with my rank. I'd like to thank Chairman Sir for properly assessing the students and their performances and for properly interacting with the students during the preparation. I'd like to thank the faculty who conducted tests up to the JEE Advanced standards, who helped us secure this great rank. I'd like to thank my parents who gave me the motivation. I'd like to go to IIT Hyderabad and do ECE there and go in that field. And lastly I would thank my friends and parents, faculty, chairman sir and my principal sir. And the rank 1604 in JEE Advanced, and this was possible due to our honorable chairman sir, our respected teachers and my beloved parents. This was due to their care, support and timely assistance to help with my studies, and because of this I can enter to my dream college. I got 4053 rank in JEE Advanced. This is possible due to our support of our honorable chairman sir and our parents and our faculty. They motivated us in all the times and to enter into my dream college. And I thank our chairman sir for providing us proper curriculum and proper schedule, and also thank my lecturers for motivating us in all the ways, and my parents. జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2025 ఫలితాల్లో నారాయణ విద్యా సంస్థల విద్యార్థులు అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచారన్నారు ఆ సంస్థల డైరెక్టర్లు సింధూర శరణి. ఆల్ ఇండియా టాప్ 10 ర్యాంకుల్లో 5 ర్యాంకులను నారాయణ విద్యార్థులు సొంతం చేసుకున్నారన్నారు. ఓపెన్ కేటగిరీలో టాప్ 50 లోపు 23 ర్యాంకులు, టాప్ 100 లోపు 43 ర్యాంకులు నారాయణ విద్యార్థులు సాధించారన్నారు. స్టడీ మెటీరియల్, ఇంటర్నల్ పరీక్షలు, అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకుల బోధన, విద్యార్థుల కృషితోనే జేఈఈలో ఉత్తమ ఫలితాలు వచ్చాయన్నారు సంస్థ డైరెక్టర్లు సింధూర శరణి. ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతోనే మార్కులు సాధించామన్నారు నారాయణ విద్యార్థులు. The players who are our students and how they do on the field, how much practice we give them, how we correct them without letting them feel demotivated for years together. And we are super proud of them. That's why we are calling them Narayana's champions today. And a huge kudos to all of them. Please, a great round of applause to our champions. This year also, along with the JEE main, IP result, as well as the 10th board results of different states as well as CBSE, we have also done exceedingly well in JEE Advance. In All India Open category, we are the only institutions from Telugu states which has bagged below 5 ranks. All India Open category, that is
3rd rank, 4th rank, 6th rank, 7th rank, and 10th rank. And this is fantastic. As I said, no other Telugu institution has backed this amazing result. And if a child writes weekly 2 examinations and 240 examinations as a whole, I'm sure by the time the child goes into a new external environment, the child has already made up their mind, and it's easier for the child to build that trust with himself. And that's why today I can proudly say that with the help of weekly tests, with the help of grand test, with the help of cumulative tests, with all these tests, we take the child through a journey. We take the child to a journey of discovering themselves, and today we're extremely proud of our results. So thank you so much and a huge congratulations to everyone. నా పేరు రాజు అతిసాయి. నేను హైటెక్స్ డివిజన్లో నారాయణ గ్రూప్లో చదువుకున్నాను. నాకు జేఈ అడ్వాన్స్ 2025లో 127 ర్యాంక్ వచ్చింది. ఈ జర్నీలో నేను ఎన్ని కష్టాలు ఫేస్ చేసినా కూడా మా పేరెంట్స్ ఇంకా టీచర్స్ వాళ్ళ సపోర్ట్ వల్ల నేను ప్రతిరోజు డెవలప్ అవుతూ ఈ ర్యాంక్ వరకు వచ్చాను. ఈ ర్యాంక్ అంటే నేను 150 లోపల ట్రై చేశాను. 127 నాకు గుడ్ స్కోర్ అనిపిస్తుంది. ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ ఇట్. ఇట్ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ స్టడీయింగ్ హార్డ్ అండ్ just keep on studying till the exam and follow your teacher's advice. My teachers at Narayana, they were the best and they really were the pillars of support for me. I share my credit not just with my parents but also my teachers, all the non-teaching staff as well. You know, they really helped me in my preparation. They tried to make everything convenient for me to study. Narayana helped me streamline my journey in a easy way. Staff and my teachers have helped me so much in achieving this rank. Giving 250 plus tests, regular analysis, I guess are the key to success, and that's why I got the good rank which I always expected, always dreamed of. Thank my teachers at Narayana and my parents. And Narayana's micro schedule and weekly tests have helped me a lot in improving my performance, and as well as the error analysis has helped me to identify the areas of improvement as well as my areas of strength. Narayana Ahmedabad from past 1 year. I would like to give an advice to future aspirants that keep all the 3 subjects balanced. Like do not create an unbalance, like study physics and maths and leave chemistry, or study physics and chemistry and leave maths. Continue on your track, and if your motive is right, then you will definitely get your goal. I am very grateful to my parents, my teachers and Narayana Institute for helping me throughout this journey of 2 years. It was a tough journey, but I always had the support of my parents, teachers, and Narayana Institute gave me a great platform to work upon. I want to thank my parents, teachers for their infinite support. Narayana schedules, tests and error analysis was very crucial for my journey, and I am very thankful to them. My teachers made me like the subject a lot, that I had a lot of clarity in my subject and I was enjoying the subject, and it is because of them that I was able to achieve such. అంబేద్కర్ స్ఫూర్తితో తెలంగాణ సాధించుకున్నామని తెలిపారు అంబేద్కర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సీఈఓ లింబాద్రి. అంబేద్కర్ ఎడ్యుకేషనల్ కాలేజ్కి యూజీసీ అటానమస్ స్టేటస్ ఇచ్చిందన్నారు. హైదరాబాద్ బాగ్లింగంపల్లిలోని అంబేద్కర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో తెలంగాణ ఆవిర్భావ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ తల్లి, అంబేద్కర్, కాకా వెంకటస్వామి, జయశంకర్ ఫోటోలకు పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. ఆచార్య జయశంకర్ గారు, మన కళాశాల ఫౌండర్, చైర్మన్, గ్రేట్ విజనరీ లీడర్ గౌరవనీయులు కీర్తిశేషులు జి వెంకటస్వామి గారు, కాకా గారు, అంబేద్కర్ స్ఫూర్తితో భారత రాజ్యాంగ పరిధిలో తెలంగాణ సాధించుకోవటం జరిగింది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో ఫర్ గర్ల్స్ ఈజ్ 42%, హైయెస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ. కంపేర్ టు ది ఆల్ ఇండియా లెవెల్ ఓన్లీ 28.5. ఇది మన పురోగతి. అందుకు ఇలాంటి అంబేద్కర్ కళాశాలలు అంటే అనేక కళాశాలలు, మనలాంటి మీలాంటి అనేక మంది ఉపాధ్యాయుల యొక్క కృషి, పట్టుదల, నిబద్ధతతో తెలంగాణ విద్యారంగంలో మంచి గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియోను రిజిస్టర్ చేయటం అనేటువంటిది మంచిది. అట్లాగే ఈరోజు ఈ కళాశాల రీఓపెనింగ్ డే కూడా. ఈ కళాశాలకి యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ తరఫున, యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ తరఫున యూజీసీ అటానమస్ స్టేటస్ కూడా రావటం జరిగింది. అది మనందరికీ చాలా గర్వకారణం. అది ఈ కళాశాల యొక్క ప్రయాణంలో గొప్ప మైలురాయి.
అది మన విద్యారంగంలో ఉపాధ్యాయులు, ప్రిన్సిపల్స్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్, మేనేజ్మెంట్ అందరి సమిష్టి కృషితో అటానమస్ స్టేటస్ సాధించుకోవడం జరిగింది. కాకా డ్రీమ్ ఏదైతే ఉందో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అందించడం, అందుకు కృషి చేద్దామని ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్, ఫ్యాకల్టీ, కాకతీయ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్, ఫ్యాకల్టీ, ప్రొఫెసర్లు, తర్వాత ప్రతి ఒక్క పౌరుడు తెలంగాణలో శ్రమించి దీన్ని సాధించుకున్న తెలంగాణ ఇది మనది. నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు, సాధికారత ద్వారా సాధించుకోవాలని చెప్పేసి మనం తెలంగాణను సాధించుకోవటం జరిగింది. ఈ ప్రయాణంలో మనము చాలా వరకు సాధించాము, ఇంకా సాధించే ప్రయాణంలో ఉన్నాము. మన అందరికీ స్ఫూర్తిగా మనకి సార్ గైడ్ చేస్తుంటారు. మనము ఆ ప్రయాణంలో అందరం ముందడుగు వేస్తూ మన యొక్క ఏ అవసరాల కోసము, ఏ ఆకాంక్షల కోసం అయితే తెలంగాణను సాధించుకున్నాం.